Good morning class. In our previous video, we have learned about the non-infectious disease, page number 10, lesson number 2nd. The disease we have learned in last video is the diabetes. So diabetes is the disease which occurs because of the insulin secretion by the pancreas. If there is a insulin production is not controlled, or insulin production is less by the pancreas, the level of the blood sugar is not balanced, we can say, or the level of the blood glucose is cannot be controlled, and that disease is called as a diabetes. Now to come on the next page, page number 11. Do you know India has a largest number of diabetes patient in the world? At present, approximately 7 crore diabetes patients are present in the country. This is the fact about the diabetes patient regarding to India. India has largest number of diabetes patient in the world. जगामध्ये सगळ्यात जास्त डायबिटीज पेशंटची संख्या ही भारतामध्ये आढळते आणि आता सद्यस्थितीमध्ये जवळपास 7 करोड अप्रॉक्सिमेटली 7 करोड पेशंट्स आर देअर in the country. Internet, my friend. Watch the various videos giving information about diabetes on internet. Note important information and present in the class using MS PowerPoint presentation. Now, if the MS PowerPoint presentation is not possible, you can collect the information about the diabetes on the internet. So, try to watch the videos and the other blogs or various information which are there present on the internet, and try to get the more information about the diabetes. The next is a heart disease. Efficiency of the heart decreases due to the decreased blood supply and thereby oxygen and a nutrient supply. We know that our heart is continuously working. It is in a working mode continuously, and because of the pumping of the heart, we inhale and exhale. Inhale oxygen and exhale carbon dioxide. So if there is a decrease in the working of the efficiency of the heart, if the efficiency of the heart decreases due to the decreased blood supply, if there is a problem in the blood supply to the heart, then what happen? The heart gets less oxygen, and because of that, nutrient supply to the heart is also less, and due to this, what happen? Heart has to perform more work than that leads to the stress on it. We know that heart is the only organ which is continuously working in the continuously working mode. Though there is a less supply of oxygen or a less supply of a nutrient, then also our heart has to work continuously, and it creates stress on the heart, we can say. जरी ऑक्सिजनचा सप्लाय कमी होत असेल किंवा त्याला मिळणारे न्यूट्रिशन्स हे कमी पडत असतील, कंटिन्युअसली ब्लडमधून ऑक्सिजन सप्लाय होत नसेल, तरीही हृदयाला त्याचं काम सतत कार्यरत राहून त्या वेळेत करावं लागतं, आणि त्यामुळे काय होतं? कमी ऑक्सिजनमध्ये जास्त काम केल्यामुळे त्याच्यावरती स्ट्रेस येतो, आणि दॅट स्ट्रेस टेंड्स टू द हार्ट डिसीजेस. दिस मे कॉज हार्ट अटॅक. If someone has heart attack, immediately consultation of a doctor and a treatment is necessary. तर हा जो एक्सेस स्ट्रेस क्रिएट होतो हार्टवरती, दॅट कॅन टेंड्स टू द हार्ट अटॅक, ज्याला आपण हार्ट अटॅक असं म्हणतो, किंवा मग what we can call it in a Marathi, हृदयाशी रिलेटेड समथिंग, or heart attack is a very well known term. So this tends to the heart attack. If someone has heart attack, immediately consultation of a doctor and a treatment is necessary. If unfortunately anybody is having heart attack, then it is necessary that immediately we go to the doctor and we start the treatment. कुणालाही दुर्दैवाने हार्ट अटॅक किंवा असा कोणताही प्रसंग येतोय, हायपरटेन्शन और हार्ट अटॅक, देन इट इज नेसेसरी की त्याला आपण प्रत्यक्षात लवकरात लवकर डॉक्टरची मदत उपलब्ध करून दिली पाहिजे, आणि त्यांची ट्रीटमेंट ही लवकर सुरू केली पाहिजे. वन शुड नॉट इग्नोर दिस सिम्पटम्स. सो देअर आर सम सिम्पटम्स गिवन विच वी कॅन से टेंड्स टू द हार्ट अटॅक. सिव्हिअर चेस्ट पेन, खूप जोरामध्ये छातीत दुखणं. पेन इन अ शोल्डर, शोल्डर्समध्ये किंवा खांद्यांमधून कळा येणं. नेक अँड आर्म्स, क्रॅम्प्स इन अ हँड. पेन इन अ शोल्डर, नेक अँड आर्म्स म्हणजे खांद्यामध्ये, गळ्याच्या बाजूनी किंवा मानेच्या बाजूनी, आणि हातामध्ये दुखणं, किंवा क्रॅम्प्स इन हँड्स, हातामध्ये
क्रॅम्प्स येणं, अँड अनइझीनेस अँड ट्रिमर्स. अनइझीनेस, तुम्हाला अनइझी वाटणं किंवा ज्याला आपण घालमेल झाल्यासारखं म्हणतो किंवा त्रासदायक वाटत असतं, किंवा मग ट्रिमर्स, हादरे, ज्याचा रेग्युलर मिनिंग हादरे असा आहे, पण भीती वाटल्यासारखं किंवा कपकपल्यासारखं होणं. सो ऑल दीज आर द सिम्पटम्स ऑफ अ हार्ट अटॅक. रिझन्स ऑफ अ हार्ट अटॅक: smoking, alcoholism, diabetes, hypertension, obesity, lack of a physical exercise, heredity, mental stress, anger, anxiety. All these are the reasons of the heart attack. Smoking, alcoholism, diabetes. Because of a diabetes also anybody can cause heart attack. So smoking and alcoholism, that general addiction we can say. जर तुम्हाला दारू पिण्याची किंवा धूम्रपान करण्याची सवय असेल, किंवा मग डायबिटीस असेल, किंवा हायपरटेन्शन असेल, हाय BP असेल. ओबेसिटी मीन्स इफ एनीबडी इज टू फॅट और विथ अ मोर वेट. लॅक ऑफ अ फिजिकल एक्झरसाइज, इफ यू आर नॉट डुईंग युअर फिजिकल एक्झरसाइज रेग्युलरली, किंवा तुमच्या बॉडीला एक्झरसाइजची, व्यायामाची सवय नसेल. ऑल दिस रिझन्स टेंड्स टू द हार्ट अटॅक. The next is always remember, each disease has a specific scientific reason. Disease do not occur due to divine curse or a hating by anyone. तर काय म्हणतात तुमचे बुकवाले, that each disease has a specific scientific reason. Science have researched all the type of diseases and science has find out its specific reasons. Means तुम्हाला कोणताही रोग होतोय, काहीही होतंय, तर behind that there is a specific scientific reason. Diseases do not occur due to the divine curse or hating by anyone. म्हणजे कुणीतरी काहीतरी केलं आहे, किंवा तुम्हाला देवाने शाप दिला आहे, किंवा देवी आघात झाला आहे, किंवा कुणीतरी तुम्हाला फार एकदम तुमची घृणा करतं आहे, तुमच्याबद्दल त्याच्या मनामध्ये चांगली भावना नाही आहे. या सगळ्या कोणत्याच गोष्टींमुळे कोणताही रोग होत नाही. तर इट टोटली डिपेंड्स ऑन सम सर्कमस्टान्सेस अँड एव्हरी डिसीज इज हॅव्हिंग स्पेसिफिक सायंटिफिक रिझन. Diseases can be cured by proper medical treatment and not by chanting mantras and performing magic tricks. कोणताही डिसीज असू देत, तुम्ही मेडिकल ट्रीटमेंटच्या मदतीने, औषधोपचाराच्या मदतीने त्याला बरं करू शकता. फक्त मंत्रोपचार करून, ध्यानधारणा करून किंवा जादूटोणा करून कोणताही रोग बरा होत नाही. ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट एड फॉर अ हार्ट अटॅक. फर्स्ट कॉल 108 for an ambulance. If anybody is there in your surrounding which is suffering by the heart attack, the first thing you have to do is call 108 for an ambulance. 108 is a national service available for the ambulance. तुम्ही 108 या नंबरवरती कॉल केलात की तुमच्या आजूबाजूला असणाऱ्या कोणत्याही दवाखान्यातून ॲम्ब्युलन्स तुमच्या घरी पोहोचवते, अँड दॅट इज द फ्री सर्विस फॉर ऑल. सो द फर्स्ट थिंग दॅट कॉल 108 for an ambulance. Check the consciousness of a patient by shaking the shoulder. पेशंटचा कॉन्शियसनेस म्हणजे तो शुद्धीवर आहे किंवा बेशुद्ध होण्याच्या मार्गावर आहे, हे तुम्ही पेशंटच्या शोल्डरला शेक करून, त्याचे खांदे हलवून चेक करा. कीप द पेशंट लाईंग ऑन द बॅक in a horizontal position on a hard surface and perform compression only life support, COLS, compression only life support to that patient. म्हणजे पेशंट कॉन्शियस आहे की अनकॉन्शियस आहे, चेक दॅट बाय शेकिंग हिज शोल्डर अँड कीप द पेशंट लाईंग ऑन द बॅक इन अ हॉरिझॉन्टल पोझिशन. त्याला सरळ आडवा पाठीवरती आणि ऑन द सॉलिड ऑर हार्ड सरफेस किंवा टणक जमिनीवरती त्याला पाठीवरती झोपून द्या. अँड परफॉर्म कॉम्प्रेशन ओनली लाईफ सपोर्ट. कॉम्प्रेशन ओनली लाईफ सपोर्ट इज द type of we can say primary aid that we are compressing the chest of that particular patient continuously to get or to pump out his heart. In this, press the center of a thorax for the at least 30 minutes at the rate of 100 to 120 strokes per minute. In that COLS or the compression only life support, what we have to do that press the center of a thorax. Thorax is the middle bone which is present in the chest of any person. So press on that thorax or the center of the thorax at least for the 30 times. जास्तीत जास्त किंवा कमीत कमी 30 वेळा तरी त्या पर्सनच्या थोरॅक्सवरती किंवा सेंटर ऑफ द थोरॅक्सवरती प्रेस करा ॲट द रेट ऑफ 100 to 120 स्ट्रोक्स पर मिनिट. म्हणजे त्या
प्रेसिंगचा जो स्पीड आहे तो 100 to 120 स्ट्रोक पर मिनिट असला पाहिजे. इतक्या स्पीडने त्याच्या चेस्टवरती प्रेस करा. इट विल गिव्ह द ऑक्सिजन सपोर्ट ऑक्सिजन टू द हार्ट अँड माइट बी देअर इज अ pumping of a heart or it cause to the pumping of a heart. So that is the first aid we can say for the heart disease. The heart disease, these are the treatments we can say available for the heart disease. Angioplasty, bypass surgery, open heart surgery, installation of a pacemaker, installation of a stents and a heart transplant. So all these are the treatments which are present for the heart disease. Collect information. Have you ever seen your grandparents taking the decoction? Discuss about it with them. So decoction is the काढा. तुमचे आजी आजोबा घरी असताना त्यांना कधी काढा घेतलेलं तुम्ही पाहिले का? सर्दी झालं, पडसं झालं किंवा आणखीन काही ताप असेल तर ते काढा करून घेतात. सो वाय दिस पीपल आर डुईंग दिस थिंग्स? डिस्कस अबाउट इट विथ देम. त्यांच्याशी ह्याच्याबद्दलची माहिती विचारून घ्या. किंवा पर्टिक्युलर डिसीज असेल, सर्दी झाली असेल तर वेगळा काढा, ताप असेल तर वेगळा. वाय द पीपल आर टेकिंग दॅट डिकोशन्स अँड व्हॉट आर द यूज ऑफ दॅट डिकोशन्स? तर हे त्यांच्याशी डिस्कस करून त्याच्याबद्दल माहिती मिळवा. कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम युअर ग्रँडपेरेंट्स अबाउट द यूज ऑफ ॲलोवेरा, टर्मरिक, जिंजर, गार्लिक ॲज अ मेडिसिन्स. आणखीन तुमच्या आजी आजोबांकडून किंवा ग्रँडपेरेंट्सकडून ॲलोवेरा, ज्याला आपण कोरफड म्हणतो, टर्मरिक, जिंजर, गार्लिक, हळद, आलं, लसूण या सगळ्याचे मेडिसिनल यूज काय आहेत किंवा ह्या सगळ्या गोष्टींचा आपण मेडिसिन म्हणून कसा वापर करतो त्याचीही माहिती करून घ्या. इंटरनेट माय फ्रेंड. Collect the information about a different method of a treatment like Ayurveda, homeopathy, natural healing, allopathy or a Unani, etc. So from internet, try to get the information about all these the method of a treatments. ह्या सगळ्या ज्याला आपण आयुर्वेद म्हणतो किंवा होमिओपॅथी किंवा नॅचरल हिलिंग, निसर्गोपचार, ॲलोपॅथी और युनानी, all these are the methods of the treatments. So try to get the information about that methods. Misuse of a medicine. Sometimes some people take the medicine without prescription of a doctor. Overdose of a medicine may affect our body. काही वेळा काय होतं तर खूप सारे लोक डॉक्टरना प्रिस्क्राईब न करता किंवा डॉक्टरनी प्रिस्क्राईब केल्याशिवाय, डॉक्टरना न विचारता स्वतःच्या इच्छेने औषधं घेऊन टाकतात. काही वेळेला ओव्हरडोस ऑफ दॅट मेडिसिन, जर प्रमाणापेक्षा जास्त औषध तुम्ही घेतलं तर त्याचा ॲडवर्स इफेक्ट होऊ शकतो आपल्या बॉडीवरती. फॉर एक्झाम्पल, ओव्हरडोस ऑफ अ पेन किलर्स मे डॅमेज नर्वस सिस्टीम, एक्सक्रिटरी सिस्टीम, लिव्हर. ओव्हरडोस ऑफ अँटीबायोटिक्स मे लीड टू नॉझिया, स्टमक एक, डिसेंट्री, रॅश, व्हाईट पॅचेस ऑन अ टंग एक्सेट्रा. म्हणजे ओव्हरडोस घेण्याचे खूप सारे साईड इफेक्ट आपल्या बॉडीवरती दिसून येऊ शकतात. काही वेळेला पेन किलर्सचा जो ओव्हरडोस आहे त्याच्यामुळे नर्वस सिस्टीम म्हणजे जी आपली सेंट्रल नर्वस सिस्टीम असते और द एक्सक्रिटरी सिस्टीम और अ लिव्हर कॅन गेट डॅमेज. अँड अगेन द ओव्हरडोस ऑफ अँटीबायोटिक्स मे लीड टू द नॉझिया, स्टमक एक, डिसेंट्री, रॅश, व्हाईट पॅचेस ऑन द टंग एक्सेट्रा. काही वेळेला समजा अँटीबायोटिक्स इज हॅव्हिंग फिक्स कोर्स ऑफ अ 3 days or 5 days अकॉर्डिंग टू द वेट अँड एज ऑफ द पेशंट. इफ बाय एनी रिझन इफ देर इज अ ओव्हरडोस ऑफ अँटीबायोटिक्स इट मे लीड टू द नॉझिया, मळमळण्यासारखं किंवा उलटे आल्यासारखं होणे किंवा पोटदुखी, डिसेंट्री, रॅश और व्हाईट पॅचेस ऑन द टंग, जिभेवरती व्हाईट पॅचेस येणे, असे साईड इफेक्ट्स आपल्याला ओव्हरडोसेसचे दिसू शकतात. सो हेअर वी हॅव कंप्लीट non-infectious disease. Learn all these 2 videos carefully and read the lesson. And if you have any problem, message me and don't forget to subscribe the channel. Thank you.